الآخر وهو أيضا راح يشرح لنا شوية تفصيل أكثر. كان ذاك شوية general، عرفنا منه تقسيمات إنه classification according to the shape of the bone، وبعدين إنه classification according to histology يعني النسيج، يعني أشوفها بالميكروسكوب. قسمنا ووفن ولاميلر. عرفنا شنو الووفن؟ immature يعني البري، مثل البريدنتين البري بون ويصير بون. اوكي سميته ووفن، وراح اعرف ليش سميته ووفن، راح اعرف ليش بالضبط اسمه ووفن بون. وهذاك الماتشور سميته لاميلر لان يشبه الطبقة. الووفن بون سميناه ووفن بون لانه هو عبارة عن انترلايسنج، يعني هاي الورقة اوكي كولاجين فايبر انترلايسنج بهالطريقة، انترلايسنج بهالطريقة اوكي بهالطريقة، يعني كولاجين فايبر صاير على شكل شنو؟ ويفي وانترلايسنج متشابكة فقط، ما بي اي هيدروجين، ما بي اي كريستلز، فسميته ووفن لانه بعده اماتشور تدخل داخل الكريستلز تحوله الى نوع اخر اسمه لاميلر بون. اللاميلر بون يقسم كومباكت وسبونجي بون. نجي نشوف. We were first introduced to bones when we learned about connective tissue, as bone falls into this category. But now it's time to get much more specific about the structure of bone and take a look at all the types of bones found in the body. بالمناسبة الفيديوهات ممكن انت تشوف اسمها تكتبه وطلع باليوتيوب، واذا تحبون مثلا اضيف يعني اخليها لينك ويا هذا، نشوف تعليقاتكم، يعني اللي يتابع يكتب لي جوا دكتور نضيفها او ما نضيفها، يعني هاي الفيديوهات اللي انا دا اعرضها مو الفيديو مالتي الخاص. اوكي Before diving into the bones that we are familiar with, let's فمن نجي هسه على البون. اول شيء نشوف هذا الستركتشر اللي هو رسمه سكليتال كارتريج. اذا البون بالبدايه راح يكون طريقين، يا اما يكون كارتلج ويتحول الى بون، ويا اما يكون موفن بون ويتحول الى بون. اذا البون يجي من طريقين، يا اما كارتلج اللي هي الغضاريف، ويا اما يكون شنو ووفن بون ويتحول الى بون، وايضا راح نشرحها. هسه هنا هو دا يشرح كارتلج. start with the bits of skeletal cartilage that can be found in various regions of the skeleton. We already learned about cartilage when we discussed connective tissue, but let's recall a few points. First, it contains a lot of water, which gives it the ability to withstand tension and compression. Cartilage contains cells called chondrocytes, which sit in cavities called lacunae. إذن الكارتلج هذا ستراكشر وهذا ستراكشر بي سيلز المكونة للكارتلج هي شو اسمها كوندروسايت. وين قاعدة؟ أكيد لازم تقعد بمكان، لازم تقعد بمكان. هذا المكان مالتها اسمه لاكوني. أوكي لاكوني المحوطتها، وأخذنا لاكوني بالسمنتم، وأخذنا وراح ناخذ لاكوني بالبون، وهذا لاكوني أيضا موجود للكارتلج. زين. Side of an extracellular matrix filled with ground substance and fibers. There are three types: hyaline, elastic, and fibrocartilage, and skeletal cartilage is comprised of all three. Hyaline cartilage makes up the most skeletal cartilage, found in the nose, the ribs, the appendicular. Axial bones are found in the head and torso, making up the spine, rib cage, and skull. Appendicular bones make up our classification short, flat, or irregular. نفس الكلاسيفيكيشن اللي كان سابقا بالفيديو. irregular, flat, short, long و sesamoid. Longer than they are wide, like the ones in our limbs. Short bones are cube-like, found in the ankles and wrists, among other places. Flat bones are thin and often curved, like the sternum and shoulder blades. And irregular bones are the ones that have complicated shapes that don't fit into the other three categories, like vertebrae and hip bones. What do bones do? Clearly, the main function is support. The rest of the body essentially hangs on the skeleton, supported by the bones as we stand and walk around. Also, organs are protected by bones, like the heart within the rib cage. Bones act as levers that allow us to perform physical tasks.
Bones also provide mineral storage, like calcium and phosphate, which can be released into the bloodstream as necessary, as well as fat storage, hormone production, and blood cell formation. إذن صار هو عملية برودكشن بالإضافة للسبورت، صار برودكشن للبلاد سيل فورميشن، للهرمون برودكشنز، للفات ستورج. أيضا راح نعرف شلون راح يخزن فات. So what exactly are bones made of? How can we connect this image with what we know about molecules and cells? First, let's make the distinction between bone, a type of tissue, and an actual complete bone, which is an organ, because it is made of several types of tissue. Most of a bone is made of bone, but there is also nervous tissue, connective tissue, cartilage, and blood vessels. We will have to examine bones at a few levels of complexity, starting with gross anatomy, meaning the part that is visible to the naked eye. يعني راح نسوي في التشريح visible، تشوفه بعينك، اوكي؟ gross anatomy، مو histology، anatomy، تشريح. The outer layer of any bone is made of compact bone. إذن راح نجي compact bone، وين سمعتها؟ كانت التصنيف الثاني مال اللاملة. من قلنا اللاملة اللي هي الصفيحة العظمية تقسم إلى قسمين، compact وسبونجي بون. compact bone، شوف هذا الجزء الأصفر هذا كله بالعظم الطويل بالعظم القصير، هذا الجزء كله ينمد للأخير العظم من نهايته. الغلاف الخارجي للعظم، الغلاف الخارجي للقلم أو للعظم هو compact bone، مثل ما القلم compact، أوكي، وداخله مجوف، فهذا compact bone يكون من لاملات صفيحات عظمية واحدة فوق الأخ واحدة فوق الأخ، تنطينا قوة بدون أي تجويف. يعني هاي الصفيحة من أجي أفرشها أو هذا القلم من أجي أشقه وأفرشه، بطنه ما بيه تجويف، مو بطن القلم، وإنما هاي الورقة. يعني بالضبط هيش صاير، بطن القلم بيه تجويف. أنا دا أقصد على هاي الورقة من أجي أشقها هسه هيك أفتحها للقلم، هاي هنا داخلها ماكو أي تجويف، وإنما صايرة compact bone. يعني بالضبط هيك أطويها للورقة مرة الأخ، صار عندي هذا شنو compact bone. يرجع إنه بشي يسوي البون يلف بهالطريقة، يسوي لي تجويف هذا الداخل. بس هذا الجزء من السخن مال هاي الورقة هذا compact bone، وداخله شنو؟ داخله السبونجي بون اللي هو الجزء اللي يشبه الاسفنجة، اللي هو مثقب. باع هنا بالصورة شلون نقط صاير يشبه الاسفنجة. ليش؟ لأن بيه تجاويف، أوكي؟ فالمحيط الخارجي هذا compact bone أو لاميلر بون، وأيضا هذا سبونجي بون لاميلر تايب 2 لاميلر بون. Which is very dense and smooth. Inside there is lots of spongy bone, which is like a honeycomb of little needles. يقول لك يشبه خلية النحل، honeycomb، أوكي؟ يشبه خلية النحل. خلية النحل همتين هي تعتبر تايب من السبونجي بون، يعني شكلها سبونجي بون، أوكي؟ Typically, the open spaces will be filled with bone marrow, which we will discuss in a moment. The precise إذن إيش راح يصير عندي داخل السبونجي بون؟ هاي التجاوف شنو فائدتها؟ هو ما عبثية؟ لا طبعا. بيها البون مارو. البون مارو شنو فائدته؟ وش راح نستفاد منه وليش؟ طبعا راح نستفاد منه فائدة. هسه نقول هو البون معمل لصناعة البلد. زين وين معمل لصناعة البلد؟ غير بالكومباكت بون؟ لا طبعا. وين؟ بالسبونجي بون، هاي الثقوب، بالبون مارو. هاي البون مارو هو يقعد بهاي الفراغات اللي موجودة عندي بهذا البون، هذا التايب اوف ذا بون. إذن هاي الفراغات هي مو فراغات، وإنما filled with bone marrow، filled with bone marrow، وهذا هو السبونجي بون، أوكي؟ marrow, which we will discuss in a moment. The precise arrangement of compact and spongy bone depends on the bone type. Short, irregular, and flat bones all consist of thin plates of spongy bone covered by compact bone. There is no well-defined cavity for the marrow to sit in, and hyaline cartilage covers portions of the surface that are involved with joints. Long bones are a little different. These contain a tubular shaft. إذا قلنا هذا epiphysis
وهذا الدايفيسز. ابيفيسز هو طرف العظم الطويل، دايفيسز هو المد اوف شنو العظم، المد مال العظم. يعني هذا الدايفيسز هسه مأشر لك هو عليه بالاحمر، وهذا الخارجي منه هذا شنو الابيفيسز الاطراف. انتبه لنا. Called a diaphysis. This is made of a thick collar of compact bone surrounding a medullary cavity or marrow cavity. إذا شنو هذا الدايفيسز؟ من تجي تقول هذا الجزء من العظم يحتوي داخله الميدولاري بون. الميدولاري كافيتي يعني شنو؟ داخله هذا القلم اكو، من نجي نفتحه نلقى الميدولاري كافيتي، يعني هذا بطنه ميدولاري كافيتي بطنه. اوكي، بهذا القلم اللي هو شنو؟ هذا مركز صناعة او البون مارو، مركز صناعة البلد، يدخل وين؟ بالميدولاري كافيتي. اوكي، وهذا الجزء هو كومباكت، فهو بالخارج كومباكت، داخل الميدولاري كافيتي يقعد بيه شنو؟ البون مارو. اوكي. In adults, this cavity contains yellow bone marrow, which is high in fat. إذا سمعت الكلمة قال in adult، يعني من تكبر بالعمر، وليس in childhood. من تكبر بالعمر هذا البون ميدولار سبيس او هذا هنا ما راح يتحول من بون مارو اوكي الى شنو؟ فات، الى فات. اذا عملية صناعة البلد بن تكبر شي يصير بها؟ تقل. ليش؟ لان البون مارو اللي كان عندي بالميدولار سبيس يتحول الى شنو؟ فات، تحول الى يلو containing yellow bone marrow. هذا اللي جزء اللي ناكله احنا مرات بالعظم، ماكو من تجي تجيب العظم وتدقه هيجي ويطلع منها المخ، يسميه المخ، هذا فات دهن اديبوس تشو. من كنت صغير كان بون مارو يتحول هذه المنطقة الى مناطق صناعة بلد. The ends of a long bone are called epiphyses. These parts do contain spongy bone inside the compact bone. And again, cartilage covers the joint surface for cushion and stress absorption. يعني شنو قصده؟ هاي المناطق هي كومباكت بون زائدا شنو؟ سبونجي بون، ما بيها ميديولار سبيس. الميديولار سبيس هذا الفراغ ينتهي لهنا، يعني الراس، النهاية الراس هنا ما بي بعد فراغ، ما بي سبيس مثل هذا الروس مال القلم. يعني الميديولار سبيس عندي بس منا لهنا. هذا الجزء هو عبارة عن كومباكت بون، اطلعه اذا طلعه القى بطنه شنو؟ سبونجي بون فقط. اوكي، اتفقنا؟ شو يقول لك؟ يقول لك فوق هاي المنطقة اكو كارتلج، مثل ما انت الجوينت مالتك هو بيه؟ هو مو عظم على عظم، وانما اكو كارتلج مغطى، هاي الجهة بهذا العظم وهذا براس هذا العظم. حتى شو يسوي؟ يسوي لك لابريكيشن للحركة مالتك. تخيل انت لو بون على بون وتمشي ما راح تقدر تمشي، بينفul، مؤذي، مؤلم. فرب العالمين خلى هاي المنطقة تبقى كارتلج. زين دكتور، خلى هاي المنطقة تبقى كارتلج؟ اي طبعا، لان هذا البون اصلا بالبداية كان كله كارتلج. هذا البون اللي تشوفه كان كله كارتلج. هذا الجزء كله صار بيه اوسيفيكيشن، تعظم، وبقى الجزء الراس مالته بخارجي بقى كارتلج، حتى يبقى شنو؟ مناطق الجوينت يسوي عندي شنو؟ لابريكيشن للحركة، الموفمنت مالتك. اوكي، انتبه هنا. Beyond the yellow marrow we mentioned, there is also red marrow, which can be found inside the cavities of spongy bone. سوى هنا قسمها ك يلو مارو يعني فات، و ريد مارو. ريد مارو يعني يحتوي على مناطق صناعة البلد، هيماتوبويوسيس. هيماتوبويوسيس وين موجودة عندي؟ بالسبونجي بون. وين؟ بالأطراف، بالإبيفيسيس. And this type of كانت كلها ريد مارو، كانت كلها، حتى الدايفيسيس هم ريد. بس يكبر الإنسان بالأدلت يبقى وين عنده المناطق؟ تبقى مناطق الأطراف مال العظم اللي هي شنو؟ الإبيفيسيس، بيها بس الريد بون اللي هو ريد مارو. marrow produces blood cells. We can also see an epiphyseal line, which is a remnant of the epiphyseal plate. يعني شنو ابيفيزيال لاين؟ هاي المنطقة، هاي ابيفيزيال لاين نسميها، اللي هو يفصل لي بين هذا رأس العظمة وبين الشافت مالتها، بين الابيفيسز والدايفيسز. هاي المنطقة راح تبقى كارتلج، راح نشوف.
a disc of cartilage that grows during childhood. هذا disc of cartilage. لو تجي هسه يقول شنو فائدته هذا؟ أنا إذا جيت سويت بون للجاهل رجله طولها، أوكي؟ بنيتها هذا كارتليج كله وسويت له كله اوسيفيكيشن وخليت بس من هنا كارتليج ومن هنا كارتليج مال عمود الاحتكاك. زين هذا الجاهل شلون راح ينمو؟ احنا حتى ينمو لازم بالبدايه كارتليج سوفت باللونج بون. باللونج بون اول ما ينزل البون ما ينزل بون انما ينزل كارتليج يصير بي اوسيفيكيشن يتحول الى بون. زين اذا انا صاب له عظمه هالطولها شلون راح الجاهل بعد يكبر وينمو ويطول؟ قال لك لا، هاي المنطقة الابيفيزيال لاين وهذا الهيد هذا يبقى كارتليج ويبقى بيه شنو اوستيوبروجينيريتر سيل، يعني شنو خلايا تولد اوستيوبلاست، تصنع اوستيوبلاست وتصنع لي بون. هاي المنطقة راح تظل هي منطقة مايتوزز وديفرنشيشن ويطول العظم. منين يطول العظم؟ من العنق مالته. هذا العنق يبدي يطول من هالمنطقة يضيف ويطول يبتعد يضيف ويبتعد وانت تطول بالعمر. كل ما جالك تبدي تكبر. فهاي المنطقة هي بون تبقى وهاي تبقى كارتليج. هذا والهيد مالتك. الهيد يحتاجه بالارتكوليشن على مود تسوي الحركة، وهذا الابيفيزيال لاين هاي نحتاجه احنا على مود يكبر عندك الجو او اسف يكبر عندك البون. وراح نجي طبعا شلون راح يكبر عندك الجو، شلون راح يكبر عندك السكال. شايف مرات يقول لك راس الطفل لا تلزمه مو زين ينخسف. ليش ينخسف؟ انت مو درست انه السكال ميد اوف ماني بليت، يعني هاي الجمجمه مالتك طبقه واحده بليته واحده هيجي راسا، لو ماني بليت بيها تمبورال بليت بيها البلايتال بليت بيها الفرونتال بليت وملزوقات بسوتشر، يعني واحدة متصلة باللخ وبيناتهم سوتشر. شايفة بالجمجمة الرسم؟ زين الطفل ليش ما نلزم راسه؟ قال لك هاي البليت وهاي البليت بعدن متصلات ببيش، متصلات بكارتليج فقط. فأي ضغط عالي على راس الطفل ممكن تؤدي إلى انجري وتروما. فلذلك الطفل من يجي نيوبورن بعد البليت ما صاير بيه شنو اوسيفيكيشن كامل. ليش؟ رب العالمين انطى هاي العملية للسكال أثناء الولادة حتى من تجيب البنية أوكي الرأس يصغر ما يحشر بالولادة. هاي واحد. وثاني شغلة نحتاج احنا يظل يكبر الهيد. قابل الجاهل يجي راسه يبقى صغير وجسمه يكبر لو احنا راد يكبر. فهاي المناطق السوتشر تحتوي على شنو؟ على آسف استغفر الله، على الغضروف، على الكوندروسايت والكوندروسيل. اوكي تحتوي على الكارتليج. هذا الكارتليج هو مناطق التوسع مال بون. ينطي بون ويسوي اوسيفيكيشن، ينطي بون ويسوي اوسيفيكيشن. شوف راسه يبدي يكبر الى ان يصير يوصل للادلت هود. تختفي بعدين هذا الكارتليج بين السوتشرات ويلحم عظم بعظم. بعد انتهى، بعد ما عنده نمو بالراس يوقف نمو مالته من يصير سوتشر بسوتشر. وصلت؟ زين فمعناته هذا الابيفيزيال لاين هو كارتليج لاين نحتاجه بيش؟ بالنمو. Which is how these bones get longer as a child gets taller. A white membrane called the periosteum covers the exterior of the bone. هسه نجي على شيء اسمه بريوستيوم. البون رب العالمين ما خلى لك اياه مجرد هيجي بس بون، وانما غلفه بشيت. هذا القلم متغلف بشيت نايلون فشي فايبرس. اوكي هذا الشيت اسميه بريوستيوم. بري يعني محيطي، للاوستيوم اوستيوم يعني عظمي، ما يحيط العظم بريوستيوم. هذا جزء اسمه بريوستيوم باعه، هذا يحيط العظم من هنا لهنا، يعني من يم الكارتلج بس ما يحيط الكارتلج. انتبه، من نهاية الكارتلج والشفت كله للجزء الآخر مال البون يحاط بريوستيوم. راح نجي هم ناخذه بالتفصيل. اوكي consisting of an outer بريوستيوم عندي مكون من طبقتين. طبقة خارجية اللي هي أكثر شيء لبرا، يعني هذا البريوستيوم هذا البون نجي ألف عليه الورقة، هذا بون وهاي الورقة جيت لفيتها عليه بهالطريقة. والهيد ما ألف. ليش؟ لأن هنا عندي كارتلج. هنا عندي شنو؟ كارتلج.
هذا البريوستيوم اللي هو ملفوف داير مداير البون، جوي فتحوه شلون اللزقه، طلعوه وجردوه من البون. اوكي جردوه، لقوه مكون من طبقتين، واحده اللي برا هاي الخارجيه، وواحده لازقه بالبون داخليه. الطبقه الخارجيه شافوها شنو هاي الطبقه الخارجيه؟ فايبرس لاير. بيها شنو يعني من نقول فايبرس؟ بيها فايبروبلاست وبيها فايبر كولاجين فايبر. من ايش مكونه؟ من dense irregular connective tissue، يعني كولاجين فايبر زائدا فايبروبلاست اونلي، اذا فايبر بس فايبر. والطبقه الداخليه الانر osteogenic layer containing primitive stem cells، يعني شنو؟ قال لك وهاي الطبقه الداخليه اللي بالبطن، اللي بطن هذا الفايبرس لاير، تحتوي على الستيم سيلز اللي هي مقسمه الى هذا البون. من ينصنع من الداخل ويطلع لي برا. شلون الدنتين، شلون الانامول، تخلي البون وتبدي هي تطلع لي برا. خلايا صنعتها الاوستيوبلاست وين من بنيتها؟ بقت فوق. اذا ايش يحتوي هذا هنا الطبقه الداخليه مالته؟ اوستيوبلاست. وبعد قال لك اوستيوبروجينيريتر. يعني شنو اوستيوبروجينيريتر؟ اللي هي ستيم سيل ممكن تحول الى نوعين، يا اما اوستيوكلاست عند الحاجه ويا اما اوستيوبلاست عند الحاجه. يعني انا مثلا خلايا الاوستيوبلاست اللي هنا ماتت، من راح يسويها؟ قال لك اوستيوبروجينيريتر راح تسوي لي اوستيوبلاست. والاوستيوبروجينيريتر ممكن تحول اوستيوكلاست، اريد هدمه للعظم، هذه المنطقه اريد هدمه، صار بي موديفيكيشن، يعني سلطت عليها ضغط، صار بي فريجمنت كسر، اوكي، او نتيجه انه هو رب العالمين مسوي لك فد ميكانيكيه انه عظمك دائما يصير بتجدد، فينشال الخلايا القديمه وتنحط خلايا جديده. من يشيلها؟ الاوستيوكلاست. اوستيوكلاست. زين، هاي وين موجوده؟ قال لك بالطبقه الداخليه مال البريوستيوم، لان البريوستيوم من برا فايبرز، اوكي، حاميلي الخلايا اللي ببطنها الانر اللي هو بريمتيف ستيم سيلز، اوكي. وبعد قال لك وتحتوي على الفايبروبلاست، الخلايا تنتج الفايبر، ايضا موجوده هنا وموجوده بالسطح، يعني موجوده بالانر وموجوده بالاوتر. Fibrous layer made of dense irregular connective tissue and an inner osteogenic layer containing primitive stem cells. This membrane is attached to a network of nerve fibers and blood vessels, which then pass through the shaft. اذا قال لك بس هاي بس انه بي سيلز وهذا؟ قال لك لا، البون يحتاج الى تغذيه لان بي خلايا، اوكي. فبما انه هو كونكتيف تيشو هذا البريوستيوم، هو ايضا سبيشالايزد كونكتيف تيشو، بي تمشي البلاد فيزلز داير مدايره مثل ما نشوف هنا، هذا البلاد فيزلز، وبي النيرف سبلاي والليمف نود، وتطب ببطن البون، تغذي السبونجي بون، طب بالميديولر سبيس، يعني بالكافيتي مال البون بطنه، لان هذا البون الكومباكت مثقب.